الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün biz şulay Allah subhanahu wa ta'alaga yaqinaya turgan, qalblarimizni Allah bilan bayli turgan bir ibadatning turini olib ketirmiz. Kishayni bir turini boshlagan edik, shu zikr bilan birga borayndi. Ul bo'lsa da ul duo. Bugün olib ketirmiz biz duoning fazilatin, ham qay bir adaplarin, nechik duo qilarga kerak, ham duo qabul bo'lmau sabablari, ertaga endi duo qabul bo'ladigan vaqtlarini olib ketirmiz. Eng birinchi endi duoning fazilatlarini o'rganirmiz. Allah subhanahu wa ta'ala G'afir surasining 60-oyatida aytadi: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum" dey. Robbingizga dey duo qiling'iz dey, duo bilan murojaat etingiz dey, u sizga dey javob beradi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akim endi taqabburlanadi, menga ibodat qiluvga dey, oldi jahannamga kirashak dey. Mana bu oyatdan bir necha foyda chiqadi. Eng birinchi Alloh taolo aytadi, Robbingizga duo qiling'iz deb javob beraman dey. Ya'ni narsa degan so'z, biz duo qilamiz ekan, Alloh taolo va'da beradi, men anga dey javob beraman dey. Hech shaksiz bizning duolarimizga Alloh subhanahu va taolo bir sheklanmishi javob beradi. Ya'ni bir shek bo'larga tegishli tugul bizning. Har narsada ibodat, duoni ibodat deb ataladi. Akim endi taqabburlanadi, menga ibodat qilarga dey, aning oxirgi o'rni jahannam bo'lacak. Mana bu oyatda olimlar aytdi, shu duoni ibodatga kirituvga bir dalil bo'lib turadi. Ham shulay Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda sahih hadisi bor. Duo huval ibodat, duo ul ibodat dedi. Ham shunga ko'ra kim endi taqabburlana, bular bir kishilar Alloh taoladan so'ra, murojaat etdisang, ey kitali bor, men bunday narsalarga ishonmayman, eshitmayman, tinglamayman, shunda endi qo'rqinch so'zlar ayta boshlaydi. Ammo lekin Alloh taolo bir qachonda endi va'dasini buzmay, u har vaqtda endi va'dasida tura, u javob beradi. Ham ikkinchi oyatda aytadi, Baqara surasining 186-oyatida: "Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Agarda mening qo'lim dey mendan so'rasa dey, durustlikda dey men dey anga dey bik yaqin dey. Bik yaqin dey. Ammo lekin so'rarg'ana kerak. Mana bundan endi zo'r foyda chiqa. Allah subhanahu wa ta'ala bizga yaqin, ham bizga bir ne aradashchilar, bir ne posredniklar kerakmi? Allah eshitsin uchun, bizning duomizga javob bersin uchun. U muhtojligi yo'q aning, chunki yaqin dey. Qo'yshangina, nishikkina, nindi holatdagina, qo'yagina bo'lmasin. Duo qilmaymiz, Alloh taolo baribir bizga javob bera, eshita. Ujib ad-da'wata da'i idza da'an. Hamdi shu duosini dey, agarda duo qilsa endi menda javob berashakman dey. Mana bu oyatlar endi o'tara bizga bizning qalbimizda bo'lgan shikni bitirga. Ham bizning duo adablaridan endi olib ketirmiz. Na bizda shik bo'larga tegishli tugul, Allohdan javob beruvni. Ha bizning adablardan tag'inda ibatrak o'rganib ketirmiz. Ham Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: yolg'iz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, Abu Dawud jinatida keltirilgan sahih hadisida: "Inna robbakum tabaraka va ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddaha sifran." Durustlikda Alloh subhanahu wa ta'ala bik yumart dey. Hamdi qo'l ko'tarib so'ragan Robbisidan dey, uni bo'sh tushiruvdan dey uyaladi. Mana bu ko'rsatda tag'in bir dalil bo'lib turadi.
Әгәр дә без Аллаһ Субхану ва Тааля кулларыбызны күтәреп ялварабыз икән, үтенәбез икән, шушы кулларны Аллаһ Тааля буш төшерергә ояла. Ягъни нәрсә дигән сүз? Бәрабер ул аңа җавап бирәчәк. Һәм тагын нәрсә ди? Кәрим ди, ягъни юмарт ди. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля бу дуаларга җавап бирергә ярата. Ул юмарт. Кеше бит саран, шулаймы? Күп бирә башласа, ахыр чиктән бәрбез саранлана башлый. Үзенә калмый дип. Әмма ләкин Аллаһ Субхану ва Тааля нәрсә? Юмарт һәм ул сораганнарын ярата. Безнең Тирмизи җыентында килә торган сахих хадисендә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мен лам яс'алуллаһ ягъдуб алейһи." Кем Аллаһ Таалядан сорамый ди, Аллаһ Тааля ди аңа ачулана ди, ачуы төшә ди. Кешедән бит инде әйткән, күпме сорасаң, әзрәктән соң бәрбер туя ул сораган кешедән. Хаман сорыйсың да, җиттеңме сиңа ди, ачуы чыга. Аллаһ Тааля киресенчә, аннан сорамасалар ачуы чыга. Әгәр дә без Аллаһ Таалядан сораубызны туктатабыз икән, күбрәк кешеләрдән сорый башлыйбыз икән, кешеләргә таяна башлыйбыз икән, Аллаһ Тааля моңа ачуы чыга. Без киресенчә уялмыйча һәр вакытта да нинди генә хаҗәтебез булмасын, без Аллаһ Тааля мөрәҗәгать итәргә тиешбез, гел сорап торырга тиешбез. Һәм шулай икенче хадисендә әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу Тирмизи җыентында килә торган: "Ләйсә шәйъун акраму ала Аллаһи Тааля мин ад-дуа." Аллаһ Тааля ди, шушы дуа ди, иң фазилатлы ибадәтләрнең берсе ди. Шушы дуа ди. Ни өчен ди? Чөнки шушы ибадәттә Аллаһ Тааляның куллары үзенең фәкыйрьлеген, мохтаҗлыгын, мискинлеген күрсәтә ди. Һәм кулларын күтәреп ялвара ди. Һәм бу Аллаһ Тааляга ошый ди, һәм ярата ди. Кулларын үзен инде шундый фәкыйрь итеп, мискин хәлдә үзенең көчсезлеген танып, Аллаһ Тааляга ялварганда, бу Аллаһ Тааля бик ошый ди, шуңа күрә ди, ул аларга ди җавап бирә ди. Һәм дуа кылуларын ярата ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям икенче бер хадисендә әйтте, менә бу кешеләр әйтәләр бит инде, кайбер вакытта дуа кылам, Аллаһ Тааля инде җавап бирми дип. Менә дуабызга җавап бирмәсә, Аллаһ Субхану ва Тааля инде мондай артында нинди хикмәтләр ята, моны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә инде белдерде. Ул безнең инде Абу Дауд җыентында килә торган сахих хадисендә: "Ма мин муслимин яд'у бид'авати лейса фиха исм ва ла qati'at ar-rahim illa ата Аллаһ биха ихда саласти." Берәр мусульман кешесе ди Аллаһ Тааляга ялварса, дуа кылса ди, иллә дә мәгәр берәр гынаһлы гамәл сорап инде, яки туганлык җетләрен изү ди, чөнки гынаһлы гамәлләр сорап дуа кылырга ярамый. Аллаһ сакласын, Аллаһ Тааляны сорыйсың икән, мәсәлән, бу матур кыз белән зина кылырга юлны җиңеләйтсәң иде, Раббым бер Аллаһ миңа шушы банкта кредит алырга ярдәм итсәң иде, Раббым бер Аллаһ анда шушанда бик кыйммәтле вискины алып эчәргә насыйп эйләсәң иде дип, менә мондый дуа кылулар харам булып тора. Моңа инде без Аллаһтан ачуын гына алабыз һәм инде Аллаһның газабы була. Яки анда туганлык җетләрен үзү белән. Менә мондый дуалар катгый тыелган, ярамый. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям дә монда әйтә, әгәр дә шундый дуа кылмаса ди, Аллаһ Тааля бәрбер шушы дуасына җавап бирәчәк ди. Һәм инде өч төрле хикмәт, өч төрле җавап белән. Беренчесе, шушы дуасына инде шул вакытта җавап бирә. Кулы дуа кылды, шул ук моментта, мәсәлән, бүген икенче көнгә яки бер атнадан, ягъни тиз арада җавап бирә. Бу бер хикмәт Аллаһ Тааляның. Ягъни дуаны шул ук вакытта җавап бирә. Икенчесе, җавап бирми, әмма ләкин шушы дуасы аркасында аңа әҗр савабны ахирәткә калдыра. Ахирәттә инде шушы дуа сәбәпле әҗр саваб бирәчәк, ахирәттә аның хәлен җиңеләйтәчәк. Ягъни бәрабер дуа кылабыз икән, бәрабер җавапсыз калмый, әҗр савабын бәрабер Аллаһ Тааля яза һәм без аны ахирәттә күрәчәкбез инде.
Яки өченче хикмәт, әгәр дә шулай дугабызга инде җавап килмәсә, ни өчен Аллаһ Тәгалә җавап бирмәгән? Ул шушы дуга сәбәпле берәр бәла-казадан, кайгы-хәсрәттән саклый. Мәсәлән, берәр бәла-каза булырга торган икән, Аллаһ Субханаһу ва берәрне сынау әзерләде икән, һәм син дуга кылдың, дуга шунхатлык көчле булды, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы дуга сәбәпле инде сиңа шушы бәла-казаны җибәрмичә тора. Ягъни гомумән инде аны сиңа инде сынамый, шушы сынау белән инде. Һәм шуңа күрә менә бу өч хикмәт ята. Әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дугабызга инде шул ук моментта инде җавап бирмәсә. Әмма ләкин дугабыз бер кашан да инде җавапсыз калмый. Нәрсә дидек? Ул яки савап бирәчәк ахират көндә, яки берәр бәла-казаны инде саклап калачак. Менә бу булды инде кыскача гына кайбер фазиләтләре, һәм менә бу безгә дә инде җитә дуга кылырга, чөнки Аллаһ Тәгалә сораганны ярата, сорамасак ачуы чыга, һәм мин якындый, сорасагыз ди җавап бирәм ди. Менә бу аятлар, хадисләр безгә инде җитә, этәрә безне дуга кылырга, Аллаһ белән инде калбыбызны һәр вакытта да инде бәйләргә. Әмма ләкин кызганычка каршы менә без берәр хаҗәтебез була икән, иң беренче Аллаһ Тәгаләдән сорамыйбыз, әҗигүрәбез, сәбәбенә керешәбез, кешеләрдән сорый башлыйбыз. Берәр эш эшлисе булсам да, берәр сәфәргә чыгасыбыз булса, без кешеләрдән шалтыратабыз, кешеләрдән ярдәм сорый башлыйбыз. Менә бу безнең калбыбызның заифлыгы аркасында. Нинди генә эш эшләргә тәвәккәлләмибез, яки кая гына юлгамы, да сәфәргәме, берәр нәрсә төзергәме, уйлыйбыз икән, иң беренче кулларны күтәреп Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. И Раббым, бер Аллаһ, миңа шушы эшемне эшләргә ярдәм итсәң иде, сәфәремне җиңеләйтсәң иде, һәм хәерле сәбәпчеләр юлыма очратсаң иде, сәбәпчеләрен бирсәң иде. Аннан соң гына без керешергә тиешбез инде Аллаһка тәвәккәл кылып сәбәбенә. Кешеләрдән киңәш сорарга, анда кешеләрдән булдырала икән, кодрәте бар икән, аннан ярдәм сорарга, әмма ләкин иң беренче безнең калбыбыз Аллаһ белән бәйләнергә тиеш. Иң беренче Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аннан соң гына инде кешеләргә. Һәм дуганың кайбер әдәпләре, шартлары бар. Иң беренчесе инде ул ихласлык. Бу инде бөтен гыйбадәттә дә инде безнең шарт булып тора. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Гафир сүрәсенең 14-нче аятында әйтә: "Ва фад'уллаһ мухлисина лахуддин" ди. Ихластан ди, Аллаһ Тәгаләгә ди дуга кылыгыз ди. Бу безнең дәлил булып тора инде, ихласлык шушы дугада да кирәклегенә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте, Муснад имам Ахмад җыентында килә торган хадисендә: "Иза саалта фас'алиллаһ", әгәр дә сорасаң ди, бер хаҗәтеңне, мохтаҗлыгыңны Аллаһтан сора ди. Менә бу шулай тагын да ныгыта шушы аятны Пәйгамбер саллаллаһу алейхи хадисе белән. Аллаһ Тәгаләдән генә сорарга кирәк, һәм шушы дугабызда ихлас булырга кирәк. Икенче әдәбе дугада, икенче шарты дигәндә, дугабызны башлар алдыннан иң беренче Аллаһ Тәгаләне мактау белән, аны Пәйгамбер саллаллаһу белән инде Пәйгамбер саллаллаһу салават әйтү белән башларга тиешбез. Мәсәлән, әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин, аннан вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад, аннан соң инде дугабызга керешәбез. Гөнаһларымны гафу ит, кичерсәң иде, малыма бәрәкәт бирсәң иде. Менә дуганың инде шарт булып тора. Иң беренче Аллаһны мактаудан башларга тиешбез, аннары Пәйгамбер саллаллаһу алейхи инде салават әйтенә. Моңа инде иң беренче дәлил итеп галимнәр китерделәр. Нинди сүрәне? Фатиха сүрәсен. Фатиха сүрәсе ничек башлана? Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Галәмнәрнең Раббысына барча мактаулар. Ар-Рахманир Рахим. Шулай мактыйбыз. Аллаһ Тәгалә иң рәхимлесе, иң шәфкатьлесе. Малик яумиддин, тагын да кодрәтен без аны күтәрәбез. Ул галәмнәрнең патшасы. Һәм ныгытып куябыз шушы мактауны нәрсә белән? Үзебезнең амәлләребез белән. Ияка нәгъбуду ва ияка нәстәгин. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз. Аннан соң күчәбез үзебез өчен инде дуга сорарга. Шулаймы? Иһдинас сиратал мустақим. Аллаһ Тәгалән сорыйбыз шушы туры хак юлдан алып баруын. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магъдуби алейхим ва лад-даллин. Һәм безне үзең ниъмәтләнгән шушы пәйгамбәрләр юлыннан алып барсаң, үзеңнең ачуын төшкән һәм абушуда булган кешеләр юлыннан безне имин кылсаң иде, ерак тотсаң иде дип дуга кылабыз. Алимнәр әйтте, менә бу иң беренче дәлил булып тора. Шушы Фатиха сүрәсе дугабызда иң беренче Аллаһ Тәгаләне мактарга кирәк.
Аннан соң инде дугага керешергә. Һәм бу тагын ныгытайны Пәйгамбер саллаллаһу инде хадисе, Абу Дауд җыентында килә торган сахих хадис. Пәйгамбер саллаллаһу әйтте: "Иза салла ахадукум фальябда битахмиди раббихи ва сана алейхи ва лiyusalla ala наби саллаллаһу алейхи вассалам, сумма лияд'у бимашадида." Әгәр дә берәрегез дуа кылса, Аллаһ Тәгаләне мөрәҗәгать итсә дә, иң башласын ди Аллаһ Тәгаләне мактау, аңа хәмд сәнәләр әйтү, аннан соң инде Пәйгамбер саллаллаһу салават әйтсен. Шуннан соң гына ди нәрсә тели ди, шуны Аллаһ Тәгаләдән сорасын ди. Менә бу инде безнең бер әдәп булып тора, бер шарт булып тора инде. Дуа кыла башлар алдыннан. Өченче әдәп дуаның инде шарты диек инде. Дуа кылганда безнең якин булырга тиеш. Русча әйтсәк, твердо убежденность. Ягъни шиксез ышану. Шушы Аллаһ Тәгалә безнең дуабызга җавап бирүенә. Кайбер кеше ничек дуа кыла? Дуа кылып карыйм, бирсә бирә, бирмәсә юк. Кылдым, инде кылдым, тагында җавабы күренми. Ягъни яки дуа кыла, шикләнә, аның күңеле тыныч түгел. Әмма ләкин шарт булып тора, безнең бернинди тузан бер теге хәтлек тә шик булырга тиеш түгел, Аллаһ Тәгалә җавап бирүенә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде? Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадисендә: "Иза да'a ахадукум фалья'зим мас'алата ва ла яқул Аллаһумма ин ши'та фa'тини фа иннаху ла мустакира лаху." Әгәр дә берәрегез ди дуа кылса ди, ул ди нишләсен ди? Төпле ышану белән кылсын ди. Ягъни шикләнмәсен ди. Һәм ди әйтмәсен ди: "Раббым, теләсәң бир." Ягъни теләмәсәң бирмә. Ягъни менә шушы сүзләрне әйтергә тиеш түгел. Ягъни теләсәң бир, без монда инде Аллаһның кудрәтендә шикләнәбез. Ягъни көчең җитә икән, бир инде. Әгәр дә инде бик анда син мәшгульсың икән, көчең җитми икән, бирмә. Менә шулай итеп Аллаһны кимсетү, сорау ярамый. Һәм икенче дәлил булып тора, Тирмизи җыентында килә торган сахих хадистә: "Уд'уллаһу ва антум муқинуна би иҗаба. Вa'lamu anna Аллаһ ла ястаҗибу ду'a мин qalbin гафил" диде. Аллаһ Тәгаләгә ди дуа кылганда ди, сез ди якин белән кылыгыз ди. Аның җавап бирүенә ди. Монда Пәйгамбер әмер итә безгә. Аллаһ Тәгалә ялварганда, сораганда, дуа кылганда ди, сез ди ышанып шушы җавап бирүенә. Шундый шиксез кылырга тиешсез ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән сораганда нишләргә тиешбез? Бернинди шик булырга тиеш түгел. Бернинди тузан бер теге хәтлектә шигебез булырга тиеш түгел. Якин белән сорарга тиешбез. Пәйгамбер әмер әйтә. Һәм дүртенче әдәп, без дуада үҗәт булырга тиешбез. Ягъни инде һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән Аллаһ Тәгаләгә дуа белән мөрәҗәгать итеп торырга тиешбез. Ягъни ашыкмаска тиешбез шушы җавап бирүенә. Бер кылдык, бирмәде җавап, без тагын кылырга тиешбез. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу дуганы һәр вакытта да күп итеп кыла торган булган һәм бер сорауны өчешәр тапкыр кабатлый торган булган. Ничек анда Абдулла ибн Мас'уд әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи "Иза да'a саласан ди, ва иза са'ала саласан ди." Бу безнең инде Муслим җыентында килә торган хадис. Пәйгамбер саллаллаһу дуа кылса ди, 3 тапкыр кабатлый ди дуасын. Мәсәлән, Рабби гфирли, Рабби гфирли, Рабби гфирли. Раббым бер Аллаһ гафу итсәң иде. Раббым бер Аллаһ гафу итсәң иде. Раббым бер Аллаһ гафу итсәң иде. Һәм сораса ди, 3 тапкыр сорый иде. Раббым бер Аллаһ малыма бәрәкәт бирсәң иде. Раббым бер Аллаһ малыма бәрәкәт бирсәң иде. Раббым бер Аллаһ малыма бәрәкәт бирсәң. Ягъни үҗәт булырга, ягъни настойчивый булырга кирәк. Дуабызда бер дуаны инде мәсәлән 3 тапкыр кабатлап без сорарга һәм дуа кылырга тиешбез. Һәм дуа кылганда, бу безнең 5нче шарт әдәбе булып тора. Зикрдә дә әйттек, нәрсә калб белән тел бергә булырга тиеш. Ягъни йөрәгебез, шу калбыбыз диме? Ул тоерга тиеш,
һәм ул гафил булырга тиеш түгел. Була бит кайбер кеше мәчеттә күрәбез, үзе кул күтәргән Аллаһ Тәгаләдән сорый, әмма ләкин битек күзләре ни борылып утыра анда. Кем нәрсә эшләгәнен карап утыра, үзе теле аның селкенә дуа сорый, әмма ләкин калбы кешеләрне күзәтә анда, нәрсә эшләгәнен карый, анда сөйләшеп тә итәргә мөмкин. Була бит шулай. Бездә мәчеттә күп күренә, үзе дуа кылып утыра, анда сиңа анда теге кисәтү дә ясап куярга мөмкин. Ягъни калбы Аллаһ Тәгалә белән бәйле түгел, аның теле генә. Әмма ләкин дуа вакытында инде калбтә Аллаһ Тәгаләгә бәйле булырга тиеш, чөнки Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Муснад Имам Ахмад җинтында килә торган хәдисендә: "Фәинна Аллаһ ла ястаҗибу ли абдин да'аху мин зahri qalbin гафил". Аллаһ дөрестлектә ди, Аллаһ Тәгалә гафил калб белән кылынган дуганы ди кабул итми ди, җавап бирми ди. Әгәр дә калбыбыз безнең Аллаһ белән бәйләнмәгән, ул гафиллектә икән, ул уйлап шушы хушуклык белән кылмый икән, безнең Аллаһ Тәгалә нәрсә дугабызга җавап бирми. Һәм менә бу дәлил булып тора Пәйгамбәр саллаллаһу сүзләре. Һәм икенче риваяттә дә килә, нәрсә диде? "Ва антум муқинуна би иҗаба". Сез дә шушы инде әйтеп киттек бит, якин белән, шикләнмичә дуа кылганда гына җавап бирә ди. Ягъни калбыбыз белән ышанып. 6нчы әдәбе, дуаның инде шарты, без дуаны рәхәт вакытта да һәм авыр вакытта да кылырга тиешбез. Ә безнең ничек? Кешегә авырлык килә икән, бәла каза килә икән, ул килә мәчеткә, ул ялвара башлый Аллаһ Тәгаләдән. Ә рәхәт чагында бар дип тә белми. Уйлап та бирми, аңа гыйбадәт кылырга, аннан сорарга, аңа мөрәҗәгать итәргә. Әмма ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу ничек өйрәтте? Тирмизи җинтында килә торган сахих хәдисендә: "Ман сарраху ан ястаҗиба Аллаһу лаху инда шадаид вал карб фәльяксир дуа фи раха". Кемдә авырлык, кайгы вакытында Аллаһ Тәгалә дуасына җавап бирүен теләсә ди, ул рәхәт чагында күп итеп дуа кылсын ди. Әгәр дә без Аллаһ Субхана Тәгаләгә рәхәт чагыбызда, барысы да булган вакытта Аллаһ белән бәйле булабыз икән, Аллаһ белән сорыйбыз икән, ялварабыз икән, һич шиксез нәрсә ди? Кайгылы вакытта, бәла каза вакытында Аллаһ Тәгалә безгә дуабызга инде җавап бирәчәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу Муснад Имам Ахмад җинтында килә торган сахих хәдисендә әйтте, Ибн Аббаска насихат биргәндә нәрсә диде? "Тәарраф ила Аллаһ фи рахаи я'рифука фи шидда". Аллаһны ди, рәхәт чагында ди, таны ди. Менә бу таны дигән сүз Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелып, аңа шөкер итеп, аны зикр итеп, аңа дуалар кылып, изгелекләр эшләп яшәсәң ди, я'рифука фи шидда. Авыр вакытында Аллаһ та сине таныячак, беләчәк ди. Менә бу шулай ук дәлил булып тора, без Аллаһ Тәгаләне рәхәт чакта да инде истә тотарга тиешбез. Дуа кылу гына түгел, кушканнарын да үтәргә тиешбез, изгелекләр кылырга тиешбез. Иң зур изгелек нәрсә? Намаз уку. Аннан соң Рамазан аенда ураза тоту. Малыбыз нисапка җитте икән, закат бирү мөмкинчелегебез бар икән, хаҗ кылу. Менә бөтенесе дә керә шушы Аллаһны тануга. Әгәр дә шулай рәхәт вакытта Аллаһка гыйбадәт кылып, Аллаһ Тәгаләдән ялварып, аның белән бәйләнеп яшибез икән, авыр чакта да инде Аллаһ Тәгалә инде безгә җавап бирәчәк. Ә безнең күпчелек халык нишләй? Бер аварияга очраса гына, яки бер кайгы, хәсрәт килгәндә, авырта башласа гына Аллаһка мөрәҗәгать итә башлый. Ә сиңа рәхәт вакытта каяйсың син? Кая син Аллаһ белән бәйләнешең? Кая синең Аллаһ ризалыгы өчен кылынган гыйбадәтләрең? Тормышта да шулай бит. Теге рәхәт вакытта инде, мәсәлән, берәр дустың син шалтыратып хәлеңне дә белми, анда ярдәм дә итми, авырлык килгәч инде сиңа килеп җитә. Һәм син нәрсә дисең? Бүтән вакытта каян булдың син? Тормышта да шулай бит. Кая булдың, кая йөрдең син? Яки миңа авыр вакытта син килмәдең ярдәм итмә, хәзер инде минем ярдәмем кирәк булды ди. Шуңа күрә менә моны
аңлатырга, халыкка җиткерергә кирәк. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә авыр чакта инде җавап бирүен теләсәк дугабызга, без аны рәхәт чакта да инде искә төшерергә тиешбез. Һәм икенче бер әдәбе, шарты, без дуа кылганда гөнаһларыбызны танып һәм гөнаһларыбызга истигъфар кылып, гафу сорап, Аллаһ Тәгаләдән дуа белән мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Эй Раббым Аллаһ, мин гөнаһлы бәндә, гөнаһларымны гафу итсәң инде дип. Менә бу күрсәтә безнең гадилегебезне, тәкәббүр булмаганыбызны. Әгәр дә без шундый хәлдә гөнаһларыбызны танып, истигъфар кылып, Аллаһ Тәгаләдән ялварабыз икән, Аллаһ Тәгалә бу сәбәп булып тора, шулай ук инде безнең инде шушы дуабызга җавап бирүне. Һәм гомумән менә бу гөнаһлар сәбәп булып тора безнең дуабызга җавап булмавына. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда нәрсәдә? Мәйдә сүрәсенең 27-нче аятында «Иннама ятакаббалуллаху минал муттақин» дөрестлектә Аллаһ Тәгалә тақвалы бәндәләреннән генә җавап бирә ди. Ягъни тақвалы бәндәсенә генә Аллаһ Тәгалә дуасына җавап кайтара. Тақвалы бәндә кем ул? Ул Аллаһ Тәгаләдән куркып, ул кушкан әмерләрне үти. Ягъни изгелекләр кыла, бер үзенә генә гыйбадәт кыла, Аллаһ Тәгаләдән курка. Әгәр дә гыйбадәт кылмасам, Аллаһ Тәгалә мине азаплаячак. Миңа инде ахыр чиктә инде җәһәннәм булачак ди. Һәм шулай ук өмет итеп, Аллаһ Тәгалә әҗрен нәрсә булды? Тақвалык, шул Аллаһ Тәгаләдән куркып инде гөнаһлардан тыела, һәм Аллаһ Тәгалә әҗр савабын өмет итеп, изгелек эшләргә омтыла. Менә бу булар тақвалык. Һәм шушындай тақвалы бәндәләрдән генә Аллаһ Тәгалә дуасына җавап бирәм ди. Әгәр дә кеше инде Аллаһтан куркмыйча гөнаһлар кыла икән, Аллаһ Тәгалә мондый кешенең инде шулай ук дуасына җавап бирми. Ягъни дуабызның җавап килмәвенә шулай бер сәбәп булып тора, менә бу күп итеп гөнаһлар кылу. Чөнки нәрсә дидек? Менә бу Аллаһ Тәгалә әйтә, тақвалы бәндәләренә генә җавап бирәм ди. Һәм икенче бер әдәбе, без Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дуа кылганда хушуклык белән, кимчелек белән, курку белән дуа кылырга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда әйтә: "Уд'у раббакум тадарруан ва хуфьятан иннаху ла юхиббул му'тадин." ди. Аллаһ Тәгаләгә ди хушуклык белән һәм түбәнчелек, курку белән ди дуа кылыгыз ди. Бу безнең А'раф сүрәсенең 55-нче аятында. Шуңа күрә дуа кылганда шулай хушуклык кирәк һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән инде мискинлегебезне танып, курыккан хәлдә инде кылырга тиешбез. Шулай бер әдәбе булып тора, дуа кылганда инде мустахаб амал, желательно кыйблага карап. Җиң Пәйгамбәр саллаллаһу ничек Абдулла ибн Мас'уд әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу инде дуаларында шушы Кәгъбәтуллага юнәлеп, кыйблага юнәлеп инде дуа кыла торган булган дигән. Бу безнең Бухари җыентыгында килә торган сахих хәдистә. Әмма ләкин шарт булып тормый, мустахаб булып тора, желательно. Чөнки бүтән риваятларда килә, Пәйгамбәр саллаллаһу инде кыйблага юнәлмичә дә дуа кыла торган булган. Әмма ләкин инде яхшырак, теге инде саваплырак һәм инде күбрәк русча әйтсәк, вероятность инде Аллаһта җавап бирүенә шушы кыйблага юнәлгән рәвештә дуаны инде кылабыз, кыйблага юнәлеп инде. Һәм шулай бер әдәбе булып тора, дуа кылганда кулларны күтәрү. Пәйгамбәр саллаллаһу дуа белән Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать иткәндә, ике кулында Аллаһ Тәгаләгә күтәреп, ялварып сорый торган булган. Һәм шулай алган ик бит Тирмизи җыентыгында килә торган сахих хәдис. Әгәр дә кулларын күтәреп Аллаһ Тәгаләдән ялварса да, уларны буш күтәрергә, буш төшерергә ояла дип әйттек. Шулаймы? Менә бу хәдистә дәлил булып тора. Дуа кылганда кулларны күтәреп Аллаһ Тәгаләдән сорау, аның бер әдәбе, бер шарты булып тора.
шарты түгел, желательный, мустахаб булып тора. Бу без әдәпләре турында сөйләшәбез. Чөнки юлда барганда, мәсәлән, кулны күтәрмичә дә без Аллаһ Тәгаләдән сорый алабыз. Әмма ләкин әдәбе булып тора инде кул күтәреп сорау. Күңелдән. Һәм шулай ук тагын бер әдәбе дуга кылганда тәһарәтле килеш булу. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу дугаларын инде тәһарәтле килеш кыла торган булган. Һәм шулай бу теге шарт түгел, әмма ләкин инде яхшы, хәерле гамәлләрдән булып тора дугалы килеш инде. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде? Бүтән гыйбадәтләргә дә кыла, тәһарәтле килеш һәр вакытта да йөри ди, шин Аллаһка иман китергән инде мөмин мусульман гына диде. Бу сахих хадис булып тора. Әгәр дә кеше һәр вакытта да инде тәһарәтле килеш йөри икән, бу бер күрсәткеч булып тора. Бу теге мөмин мусульман булуына инде. Чөнки бит мөмин ул мусульманнан дәрәҗәсе аның өстенрәк. Чөнки ул чынлап торып инанган кеше мусульманга караганда. Мусульман тышкы амәлләрен эшли, әмма ләкин калбтә аның заифлык булырга мөмкин. Теге ышануы заифрак булырга мөмкин. Кайбер гынаһлар, мөмин ул чынлап торып ышана, ул инде күбрәк изгелекләр кыла. Һәм шуңа күрә инде бу тырыша инде күбрәк тәһарәтле килеш йөрергә. Әмма ләкин тагын кабатлыйм, бу шарт булып тормый, мустахаб, ягъни желательный амәл булып тора. Тагын бер әдәбе дуга кыла башлар алдыннан, әгәр дә берәр кеше өчен дуга кыласың икән, иң башта үзеңнән башларга кирәк. Чөнки монда Кураннан да бик күп мисаллар, мәсәлән, Ибраһим сүрәсенең 41-нче аятында Раббана гфир ли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Монда күрсәтә, Раббым бер Аллаһ, кичер, гафу ит мине ди. Монда иң беренче үзе өчен сорарга Аллаһ Тәгалә өйрәтә безне. Аннан соң әтияниемне кичер, гафу ит ди. Һәм калган мөмин мусульманнарны ди, гафу ит, кичерсәң иде, кайчан кыямәт көнендә инде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи инде безне өйрәтә, Әби ибн Кәб исемле сахабадан килә, Пәйгамбер саллаллаһу әйткән, «Кана иза закара ахадан фад'a лаху бада би нафсихи» ди. Әгәр дә берәр кешене инде дуга белән мөрәҗәгать итсә, иң беренче инде үзеннән башлаган ди. Һәм икенче Муслим җыентында килә торган сахих хадисендә әйткән, «Ибда би нафсик» ди. Дуга кылганда иң беренче үзеңнән башла ди. Ягъни без моны әйтеп киткән бит, әгәр дә инде берәр гамәл хәерлелек мәгънәсендә телисең икән, иң башта үзеңә сорау кирәк. Раббым бер Аллаһ, миңа хәерле илм бирсәң иде, мәсәлән, малымда бәрәкәт бирсәң иде, иң башта үзеңә сорыйсың, аннары гына инде шушы кешенең хаҗәте яки анда берәр кеше сорарга кушты икән, шуның инде мөрәҗәгатен үтәп, ул сораган йомышына аның өчен дуга кыла башлыйсың инде. Бу шулай бер әдәп булып тора. Икенче бер әдәбе, дуга кылганда рөхсәт ителә тәвәссүл кылу. Аллаһ Тәгаләнең инде исем сыйфатлары яки үзеңнең инде изге гамәлләрең белән. Мәсәлән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Араф сүрәсенең 180-нче аятында әйтә: «Валиллаһил асмаул хусна фад'у биһа». Аллаһның да иң күркәм исемнәре бар ди. Шушы күркәм исемнәре аша ди, Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итегез, сорагыз ди. Ягъни тәвәссүл кылыгыз ди, якынайыгыз ди шушы Аллаһның исем сыйфатлары белән. Мәсәлән, Ар-Рахмани Ар-Рахим. Раббым бер Аллаһ, син рәхимле, шәфкатьле, миңа рәхимле булсаң иде. Мәсәлән, Ат-Таввабул, Ат-Тавваб, тәвбәләрне кабул кылучы. Раббым бер Аллаһ, син тәвбәләрне кабул кылучы, сиңа шушы гөнаһлардан тәвбә кылам, кичерсәң ди. Раббым бер Аллаһ, Ар-Раззак, ягъни син ризыктандыручы, минем ризыгымны арттырсаң иде. Яки Әл-Гаффар, гафу итүче. Раббым бер Аллаһ, Әл-Гаффар, син гафу итүче, мине гафу итсәң иде. Әл-Ваххаб, ул бирүче. Раббым бер Аллаһ, миңа мәсәлән бала бирсәң иде, мәсәлән, бер гаиләдә бала юк ди, Аллаһ Тәгалә бирүче. Әл-Ваххаб исеме белән сорыйсың, Раббым бер Аллаһ, син бирүче, бала бирсәң иде безнең гаиләгә. Һәм бик күп шулай Аллаһ Тәгаләнең исемнәре белән инде без тәвәссүл, Аллаһка якынайбыз аның исемнәре белән. Яки үзебезнең кылган инде изге гамәлләребез белән. Мәсәлән, беләбез бит теге Бухари җыентыгында килә торган
Sahih хадисендә бар бит, теге ишер тау куышлыгына керәләр дә, ябылып калалар, һәм аша алмыйлар. Һәм һәрберсе үзенең кылган изгелеген сорап инде дуа кыла башлый. Анда берсе инде теге кич белән кайткач, сөт белән инде иң беренче әти-әнисенә ишертә торган булган, үзенең гаиләсенә ишерткәнчә кадәр. Шуңа ихлас булган, теге әти-әнигә инде ихтирамы шундый зур булган. Һәм мөрәҗәгать итә, нәрсәдә шушы изгелекне син ризалык өчен генә эшләгән булсам да, ярдәм итсәң, шушы тау куышлыгыннан чыгарга һәм ул әзрәк инде ачыла. Һәм бер икенчесе, анда инде аның яраткан ние була, сеңлесе, һәм нәрсәдә аның белән инде зина кыласы килә. Һәм сеңлесе шуңа фәкыйрьлектә була, аңа килә, ярдәм сорап инде, чөнки абыйсы бай була, бер туган двоюродный ялгышмасам инде сеңлесе. Һәм нитә мисион дип ярдәм итәм ди, әгәр дә минем белән нишәсәң ди, зина кылсаң ди. Һәм зина кылырга теләгән вакытта Аллаһ Тәгалә күреп тора. Әгәр дә инде Аллаһтан курыксаң, тукта бу гамәлдән ди. Һәм бу Аллаһтан куркып калдыра шушы гамәлне, һәм Аллаһка мөрәҗәгать итә, Раббым брала теге вакытта шушы фәхишлектән ди, син ризалык өчен калдырганым ди. Шушы изге гамәлем өчен ди инде, шу гынахтан тыелу шулай изге гамәлләрдән булып тора. Безгә ярдәм итсәң, шушы таудан чыгырга ди. Һәм шулай итеп бөтенесе изге гамәлләре белән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иттеләр, һәм Аллаһ Тәгалә инде шушы тау куышлыгыннан чыгарды. Һәм алимнәр әйтте, шушы изге гамәлең белән без шулай Аллаһ Тәгаләдән инде тәвәссүл кыла алабыз. Аллаһ Тәгалә исем сыйфатлары яки инде изге гамәлләр белән. Һәм шулай дуабыз инде тагын бер әдәбе булып тора. Менә монысы инде шарт булып тора име, условие. Безнең кәсебебез, ашаган ризыгыбыз, эчкән суыбыз, киенгән киемнәребез хәләл булырга тиеш. Хәләл кәсептән булырга тиеш. Әгәр дә без харам ризык белән туктанабыз икән, харам су эчәбез икән, харам кием белән инде киенәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде безнең дуабызга җавап бирми. Мәсәлән, кеше харам кәсеп итә. Һәм шушы харам кәсептән үзен киендерә, үзе киенә, балаларын киендерә, шушы харам кәсептән инде ризык алып кайта. Менә мондый кешегә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җавап бирми дуасына. Менә бу бик мөһим, бик куркыныч. Шуңа күрә карыйк, нәрсә белән кәсеп итәбез, нинди ризык ашыйбыз. Әгәр дә җавап бирүен теләсәк, Аллаһ Тәгалә безнең дуабызга инде без менә моңа инде анализ ясарга тиешбез, карарга һәм хисап кылырга тиешбез. Моңа дәлил булып тора инде Муслим җыентында килә торган сахих хадис, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Әйюхан насти инналлаһ таййибун ла якбалу илля таййибун." Кешеләрдә Аллаһ Тәгалә иң хәерлесе ди, һәм бары тик хәерле, яхшы гамәлне генә кабул итә ди. Шуннан соң ди: "Сумма закара раҗул ютилу сафар ашгаса акбар." Шуннан бер кешене зикр итә ди, ул ди сәфәрдә булганда, аның ди инде чәчләре, киемнәре тузгып беткән, тузанга баткан ди, шундый мискин хәлдә ди. "Сумма ямуддуху ядайhi ила сама." Шушындый хәлдә ди, кулын өскә күтәреп, күккә ди, Аллаһ Тәгалә ялвара ди: "Я Рабб, я Рабб, и Раббым" дип. Беләбез, шундый мискин түбәнчелек хәлдә мөрәҗәгать итсә, Аллаһ Тәгалә дуага җавап бирә. Һәм бигрәк тә сәфәр вакытында. Моны иртәгә өйрәнербез, кайсы вакытта дуагыбызга җавап күбрәк җавап бирелә, кайсы вакытларда. Әмма ләкин бер сәфәрдә Аллаһ Тәгалә шулай дуагыбызга җавап бирә. Шушындый хәлдә ди, шушы кеше мөрәҗәгать итә. Әмма дә ләкин ди, нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва мат'амуху харам. Аның ашау ризыгы ди харам ди. Ва машрабуху харам ди. Аның эчкән суы ди харам ди. Ва малбасаху харам ди. Киенгән киеме харамнан ди. Ва гузия би харам ди. Һәм гомумән харам белән туктана ди. Фа инна юстаҗаба лизалик. Мондый кеше Аллаһ Тәгалә җавап бирәме ди? Ягъни менә бу күрсәтә, сорау куя, җавап бирәме ди? Менә бу хадис дәлил булып тора, Аллаһ Тәгалә бары тик хәләл кәсептән, хәләл ризык белән тукланган мусульман кешесенә генә җавап бирә. Әгәр дә инде
кәсебебез, ашаган малыбыз харам була икән, безгә Аллаһта дуабызга җавап булмый. Шуңа күрә әгәр дә дуабызга җавап озак вакыт килми икән, безгә инде карарга кирәк. Моның сәбәбе инде бездә булырга мөмкин. Яки шушы кәсеп мәсьәләсендә инде. Һәм менә бу кыскача гына инде кайбер инде әдәпләре булды, һәм инде кайберләре шарт булып тора инде. Шушы дуабызның инде кылу тәртибе буенча, һәм менә безнең инде Арафатта да бит инде дуа кылына торган көн, менә шушы әдәпләрне инде күздә тотып, шушы шартлар белән без дуа кылырга тиешбез инде. Һәм Арафатта гына түгел, гомумән тормышыбызда да инде. Һәм Аллаһ Субханаһу тәүфик бирсен безгә, хәләл кәсепләр кылып инде, хәләл ризыклар ашап, һәр барчабызга да инде теләгәненә ирешергә, бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешергә, һәр вакыт Аллаһ Субханаһу сораганнарыбызга җавап биреп, дуаларыбызны кире какмыйча инде кабул дуалардан кылырга насыйп әйләсен иде. Һәм иң мөһиме инде Аллаһ Тәала үзенең җәннәтләренә кертергә насыйп әйләсен иде. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.